remember, గుర్తుంచుకోండి, it is God who leads you to your wealthy place. దేవుడే నిన్ను నీ సమృద్ధి గల చోటికి నడిపించువాడు. What did it say in Psalm 66? 66వ కీర్తన తెచ్చుకుందాం. Thou broughtest us into our wealthy place. నీవే మమ్మను మా సమృద్ధి గల చోటికి నడిపించితివి. It is not your strength. నీ బలము వల్ల కాదు. It is not your education. నీ విద్య వలన కాదు. It is not your social status. నీ సామాజిక స్థితిని బట్టి or కాదు. anything in the natural. సహజమైన లోకంలో ఏది but it is God who leads you into your wealthy place. కానీ దేవుడే నిన్ను నీ సమృద్ధి గల చోటికి నడిపిస్తాడు. Go to Psalm 44 please. 44వ కీర్తన తెచ్చుకుందాం. Psalm 44. 44వ కీర్తన and verse 3. 44:3 చూద్దాం. For they got not the land in possession by their own sword. వారు తమ ఖడ్గము చేత దేశమును స్వాధీనపరచుకొనలేదు. Watch this. This is what the Bible declares about the children of Israel possessing the promised land. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు వాగ్దాన దేశాన్ని స్వతంత్రించుకోవడం గురించి వారి గురించి మాట్లాడుతుంది చూడండి. They did not get that land by their own sword, neither did their own arm save them. వారు ఖడ్గము చేత దేశమును స్వాధీనపరచుకోలేదు, వారి బాహువు వారికి విజయమునియలేదు. But thy right hand, అయితే నీ దక్షిణ హస్తమే, thine arm, నీ దక్షిణ and the హస్తమే, light of thy countenance, నీ ముఖ కాంతియే, because thou hast a favor unto them. వారికి కటాక్షం నీవిచ్చావు కనుక. God is the one that gave them that promised land. దేవుడే వారికి వాగ్దాన దేశమునిచ్చాడు. God is the one that will lead you into your wealthy place. దేవుడు మాత్రమే నిన్ను నీ సమృద్ధి గల చోటికి This is నడిపిస్తాడు. not with your natural strength. నీ సహజమైన బలముతో కానే You కాదు. need God. నీకు దేవుడు కావాలి. As your soul prospers, నీ ఆత్మ వర్ధిల్లిన so ప్రకారముగా shall you prosper in all areas of life. అన్ని భాగాల్లో నీవు వర్ధిల్లుతావు. So the first thing that is required కాబట్టి మొట్టమొదటిగా కావాల్సింది is ఏంటంటే that you need to be connected with God. నువ్వు దేవునికి అనుసంధానమై ఉండాలి. Get your mind off wealth నీవు ధనము నుంచి మీ మనసును తొలగించాలి. and get it on getting connected with God. నువ్వు దేవునికి అనుసంధానమై జీవించాలి. Let not mammon be your God. ఈ డబ్బు నీకు ధనముగా ఉండకూడదు. Let not gold be your God. లేదా బంగారం నీకు దేవుడై ఉండకూడదు. God should be your God. దేవుడే నీకు దేవుడై ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. He said the wealth will come looking for you. ఈ ధనము నిన్ను వెతుకుతూ వస్తుంది అన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I said hallelujah. హల్లెలూయా. You got to understand, church, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సంగమా, people of God, that you don't have to go after money. మీరు డబ్బు వెనకాల వెళ్ళక్కర్లేదండి. I want to share a couple of testimonies. కొన్ని సాక్ష్యాలు చెప్తాను చూడండి. One day after service, ఒక రోజు సర్వీస్ అయిపోయిన a తర్వాత young man ran up to me ఒక and యవనస్తుడు said, ఫోన్ Pastor, I need to see you ఆ పాస్టర్ గారు మిమ్మల్ని for కలవాలి 2 అన్నాడు. minutes at your house. 2 నిమిషాలు కలుస్తారు మీ ఇంటి దగ్గర I అన్నాడు. said, why do you need to come? I'm really tired. I preached 3 services, man. నేను 3 సర్వీసులు ప్రసంగించాను He కదా, said, Pastor, I'm అలసిపోయాను. flying out. I got to go to Bombay, but I have to come and see you. Just give me 2 minutes. నేను బాంబే వెళ్ళిపోతున్నాను, దయచేసి ఒక 2 నిమిషాలు మిమ్మల్ని కలుస్తాను అన్నాడు. I said, I ఆయన never entertain people after services. సర్వీస్ తర్వాత ఎవరిని కలవడానికి He said, I ఇష్టపడను. have to meet you because this is something heavy on my heart. God has laid on. నా హృదయంలో చాలా భారంగా ఉందండి, మిమ్మల్ని He ఖచ్చితంగా said, I కలవాలి అన్నాడు. promise I won't take more than 2 minutes. 2 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ అక్కర్లేదు అన్నాడు ఆయన. I said, all right, come on. సరే పర్వాలేదు I అన్నాడు. went home, and as I changed myself and changed my clothing and came down into the office, నేను ఇంటికి వెళ్ళాను, బట్టలు మార్చుకున్నాను, ఆయన ఆఫీస్కి వచ్చాడు. అప్పుడు and I said, all right, what do you have? ఇంకేం He కావాలన్నాను said, నేను. just a moment, Pastor. ఒక్క నిమిషం God ఆగండి. told me to do this. దేవుడు ఇలా చేయమన్నాడు అన్నాను. He pulled out his checkbook. ఆయన చెక్ బుక్ తీశాడు. He wrote 100,000. ఆయన 1,00,000 రూపాయలు He రాశాడు. said, God told me to give it to you, Pastor. దేవుడు మీకు ఇమ్మని చెప్పారండి అన్నారు ఆయన. Did I ask him? నేను అడిగానా దాన్ని? Did I tell him my sad stories? నాకు ఆ విచారమైన కథ చెప్పాను ఆయనకి? No way. కాదు. I never begged nobody. నేను ఎవరిని అడుక్కున్నాను. I am a king's kid. నేను రాజకుమారుణ్ణి. He has called me ఆయన నన్ను and పిలిస్తే he will provide. ఆయన నన్ను But I పోషిస్తాడు. will never beg anybody. నేను ఎవరిని కూడా అడుక్కోనని కా. Even in the church, ఆ సంఘంలో కూడా I never ask people to give me. నాకేమని చెప్పి ఎవరిని Every అడగను time నేను. we have something, ఏమైనా మాకు అక్కడ I ఉన్నప్పుడు say to them this way. వారికి ఈ విధంగా చెప్తాను, Here is an opportunity for you to sow seed. మీరు విత్తనం నాటడానికి ఇది మీ అవకాశం అంటాను. If you're not interested, మీకు ఆసక్తి లేకపోతే you don't have to worry. బాధపడకండి అంటాను నేను. God will provide. దేవుడే But if you పోషిస్తాడు. want to get blessed, నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలనుకుంటే you better connect by sowing your seed. విత్తనం నాటుతూ మీరు అనుసంధానం I కావాలంటాను. never beg anybody. నేను ఎవరిని కూడా అడుక్కొనను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Recently, ఈ మధ్య we కాలంలో had a ministry. We had a ministry that contacted us. ఒక మినిస్ట్రీ మాకు కాంటాక్ట్ చేశారు. It's an international ministry. అది ఇంటర్నేషనల్ మినిస్ట్రీ. Very large. If I told you the name, you would recognize many of you. దాని పేరు చెప్తే మీలో చాలా మంది తెలుసు అది. They said, Pastor, వారు అన్నారు, పాస్టర్ గారు, we want to sow seed into your ministry. మీ మినిస్ట్రీలో మేము విత్తనం నాటుతామండి అన్నారు వారు. What? I didn't go ask them. నేను వెళ్ళి అడగలేదు వారిని.
I didn't say we have needs. మాకు అక్కర ఉందని అడగలేదు I మేము. never shared any needs with them. వారితో ఏ అక్కర కూడా చెప్పలేదు. No, he is meeting my needs. కానీ దేవుడే నా అక్కర తీరుస్తున్నాడు. They said, వారన్నారు we want to sow seed in your ministry. మీ మినిస్ట్రీలో విత్తనం నాటుతామన్నారు Well, వారు. if they want to sow, I say welcome, praise God. I don't care where it comes from, but I am not going around begging. నేను అడుక్కుంటూ మాత్రం వెళ్ళను, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా దేవుడు I'm ఇస్తున్నాడని not going to నమ్ముతాను. tell anybody I'm an Indian, a poor Indian. You know, in India, poor people are poor. Christians are poor. They don't have anything. If you don't give, we can't preach the word. Nonsense. ఆ భారతీయులందరూ కూడా చాలా బీదవారు, బీద క్రైస్తవులు ఉన్నారు. మీరు ఇవ్వకపోతే మేము పరిచయం చేయలేమండి అని చెప్పి నేను ఎవరికి చెప్పను. Why are the Christians poor in India? భారతదేశంలో ఎందుకు క్రైస్తవులు బీదవారు? Because I did not preach the gospel of the kingdom of God. దేవుని రాజ్య సువార్తను నేను ప్రకటించట్లేదు కాబట్టి. Because the men of God who are called to preach the gospel of the kingdom fail to preach prosperity is connecting with God and not with money. దేవుని రాజ్య సువార్త ప్రకటించడానికి పిలువబడినటువంటి వారు ఈ సమృద్ధి అనేది దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నదని వారికి బోధించలేదు కాబట్టి బీదవారుగా ఉన్నారు. Men of God, listen to me. వినండి దైవజనులారా, God is going to call us responsible for the lack, poverty and scarcity of the Christians in India. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ జీవితంలో బీదవారుగా ఉంటే దానికి సంబంధించిన బాధ్యతను దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. He is not going to ask the government. ప్రభుత్వం వైపు చూసేది He is కాదు. going to ask you and I. దేవుడు నిన్ను నన్ను అడుగుతాడు. He did not ask us to depend on the government. ప్రభుత్వం పైన ఆధారపడమని అడగలేదు He ఆయన. did not ask us to go on the street saying, I'm a Dalit, I'm a Dalit, I'm a Dalit, I need some help, I'm a Dalit, I need. He didn't ask us to do that. మనం వీధిలో వెళ్ళి నేను దళితునని చెబుతూ మనం ధర్నా He యాత్ర said, చేయాలని చెప్పుకోలేదు ఆయన. preach the gospel. ఆయన సువార్తను ప్రకటించమన్నాడు. Preach the gospel. మీరు సువార్తను ప్రకటించండి You are అన్నాడు. a son of God. నువ్వు దేవుని కుమారుడివి. You are royalty. నువ్వు రాజరికములో ఉన్నావు. Money has to come to you. డబ్బు నీ యొద్దకు రావాలి. You are not a servant of money. నువ్వు డబ్బుకు దాసుడివి కాదు. Money is your servant. ఈ డబ్బు నీకు దాసుడు. Money comes to me in Jesus' name. యేసు నామములో డబ్బు నా యొద్దకు వస్తుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I said hallelujah. హల్లెలూయా. Do you know the reason why Christians are poor? ఎందుకు క్రైస్తవులు బీదవారు తెలుసా మీకు కారణము? Not because they're from the low caste. వారు తక్కువ కులం చెందిన వారు Not కాబట్టి కాదు. because they're Dalits. వారు దళితులు కాబట్టి Because కాదు. they don't have understanding. వారికి జ్ఞానము లేదు కాబట్టి. Because light has not come into their heads. ఎందుకంటే వారి మనసులోనికి జ్ఞానము Because రావట్లేదు there has కాబట్టి. been no renewal of the mind. వారు మనసులో నూతన పరచబడట్లేదు They కాబట్టి. don't know who they are. వారు ఎవరో తెలియదు కాబట్టి They వారికి. don't know what there is in this ఈ Bible. బైబిల్ వారికి ఏముందో తెలియదు We కాబట్టి. can stand up ఇది కనుక and preach the word నిలబడి వాక్య పరిచయం and చేస్తే fear not the face of man. మనుషులు చూసి భయపడకూడదు. Not fear the politicians. మీరు రాజకీయవేత్తలు చూసి But భయపడకూడదు. preach the word. వాక్యాన్ని ప్రసంగించాలి. Loving God more than loving our lives. మన జీవితాల కంటే ఎక్కువగా దేవుణ్ణే ప్రేమించాలి. Then the people of India will be liberated. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దైవజనులు విమోచించబడతారు. We will be rich. మనము ధనవంతులుగా ఉంటాం. We will give to the government. మనం ప్రభుత్వానికి ఇస్తాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Look at the general Christian. సాధారణమైన క్రైస్తవులు చూడండి. Look at the normal Christian. సాధారణమైన క్రైస్తవ జీవితాలు చూడండి. Everybody is looking, can I get a job? Can I get a job? Can I get a job? అందరూ కూడా నాకు ఉద్యోగం వస్తుందా అనేది చూస్తారు. Where is the Christian that says, I want to create jobs? నేను ఉద్యోగాన్ని నేను ఇస్తాను అని ఏ క్రైస్తవుడు Where చెప్తున్నాడు? is the Christian that says, I will create employment? నేను ఉద్యోగాలు కల్పిస్తానని ఏ క్రైస్తవుడు చెప్తున్నాడు? You know why you don't think like that? ఎందుకు అలా ఆలోచించకూడదు? Because there is no renewal of the mind. ఎందుకంటే మనసులో మార్పు లేదు Because కాబట్టి. you think you're a servant. నేను దాసుని అనుకుంటావు Because you నీవు. think I'm from the lowest నేను caste. తక్కువ కులమాని అనుకుంటావు You నీవు. think I'm minority. నేను మైనారిటీ అనుకుంటావు Who నీవు. told you you're a నువ్వు minority? మైనారిటీ అని ఎవరు చెప్పారు నీకు? That's the world saying that. అది లోకము చెబుతున్నా But మాట. God said to me దేవుడు నాకు చెప్పాడు. in His word, ఆయన వాక్యాలు చెప్పాడు. if God be for us, దేవుడు మన పక్షమున ఉండగా. if God be for us, దేవుడు మన పక్షమున I said, ఉండగా. if God be for us, దేవుడు మన పక్షమున if ఉండగా. God be for us, దేవుడు మన పక్షమున who ఉండగా. can be against us? మనకు విరోధి ఎవడు? Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are not poor. నువ్వు బీదవాడివి కాదు. You're poor because you're poor in your thinking. నీ ఆలోచనలో బీదవాడి కాబట్టి నువ్వు You're బీదవాడివి. poor because ignorance is keeping you poor. అజ్ఞానమే నిన్ను బీదవాడిగా My ఉంచుతుంది. people are destroyed not because they're minority. మైనారిటీ కాబట్టి నా ప్రజలు నశిస్తున్నారు అనలేదు ఆయన. My people are destroyed not because they're from the Dalits. వారు దళితులు కాబట్టి ప్రజలు నశిస్తున్నారు అనలేదు They're దేవుడు. destroyed because they lack knowledge. ప్రజలకు జ్ఞానం లేదు కాబట్టి నశిస్తున్నారు The అన్నాడు. government is not your enemy. ప్రభుత్వానికి శత్రువు కాదు. The government is here to help us. ప్రభుత్వం సహాయం చేయడం కోసం ఉన్నది Praise మనకి. God for the government. ప్రభుత్వం
జరుగుతున్న బట్టి దేవునికి మహిమ We have కలుగును to గాక. pray for the prime minister. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కోసం We ప్రార్థన have to చేయాలి. pray for the president. ప్రెసిడెంట్ కోసం We ప్రార్థన have to చేయాలి. pray for our chief మన minister. ముఖ్యమంత్రి కోసం We have ప్రార్థన to pray చేయాలి. for those men in power. వాళ్ళందరికీ ప్రార్థన చేయాలి మనము. They're not our gods. వారు మనకు దేవుళ్ళు కాదు. Come on now, amen. ఆమేన్ Amen. ఆమేన్. Look to God. దేవుని వైపు Let him చూడండి. be God in your life. దేవుడు నీకు దేవుడిగా Don't ఉండాలి. make money your God. డబ్బుని దేవుడిగా చేసుకోకూడదు. The other day, ఒక దినమున last month, పోయిన నెల or the month before, we were in Kakinada. ఇంతకు ముందు కాకినాడ వెళ్ళాం We మేము. went for meetings. మీటింగ్స్ కోసం వెళ్ళాం అక్కడ. And one of the pastors of the largest church, అక్కడ ఒక పెద్ద సంఘ కాపరి వచ్చారు. and he asked to meet me. నన్ను కలవాలని చెప్పన్నారు ఆయన. I never met him in all my life. నా జీవితంలో ఎప్పుడు కలవలేదు ఆయన నేను. But he came over and met with me. ఆయన వచ్చి నన్ను He కలిశారు. said, Pastor, you don't know how much I'm getting blessed. పాస్టర్ గారు నేను ఎంత I ఆశీర్వదించబడుతున్నాను watch your తెలుసండి. program every morning. ప్రతి రోజు ప్రతిదిన మీ He's a ప్రోగ్రామ్ very చూస్తాను. elderly gentleman, a wonderful man of God. గొప్ప దైవజనుడు పెద్ద He ఆయన said, ఆయన. I've been blessed so much. నేను ఆశీర్వదించబడుతున్నాను Every అన్నారు. morning, ప్రతి I ఉదయం put all my work aside and I take notes as you preach. నా పని పక్కన పెట్టి మీ ప్రసంగాన్ని విని నోట్స్ రాసుకుంటాను. Many people can say many things, చాలా మంది చాలా మాటలు చెప్పొచ్చు. but this is the proof of it. కానీ ఇది రుజువు He చూడండి. said, Pastor, I have come Pastor to గారు, sow seed in your life విత్తనం నాటడానికి వచ్చానండి మీలో because అన్నారు I ఆయన. want you to pray for me. ప్రార్థన చేయండి అన్నారు. He's a great man of God. ఆయన గొప్ప Many of దైవజనుడు. you would know his name if I mentioned it. ఆయన పేరు చెప్తే మీరు కూడా He గుర్తుపడతారు. said, Sir, ఆయన అన్నారు, please pray. దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. He gave me 100,000 rupees. ఆయన 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చారు అక్కడ. Did I ask him? నేను అడిగాను ఆయన్ని. I have an anointing. Money comes to me. అభిషేకం నా దగ్గర ఉంది, డబ్బు నా దగ్గరకు వస్తుంది. You can have the same anointing. అదే అభిషేకాన్ని మీరు పొందుకోగలరు. Revelation will take you to that place. ప్రత్యక్షత నిన్ను నా స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. Understanding in the word will put you in that place. వాక్యంలో జ్ఞానమే నిన్ను నా స్థాయికి You don't have తీసుకెళ్తుంది. to go after money. నువ్వు డబ్బు వెనకాల వెళ్ళక్కర్లేదు. Money will come after you. డబ్బు నీ వెనకాల What did I వస్తుంది. say? నేనేం An చెప్పాను? international ministry. ఒక A ఇంటర్నేషనల్ very well-known ministry చాలా అందరు తెలిసిన contacted మినిస్ట్రీ. us. వారు ఫోన్ చేశారు And they మాకు. said, we want to sow into your ministry because we have a need. మాకు అక్కడ ఉంది కాబట్టి మీ జీవితంలో And విత్తనం for నాటమన్నారు our వారు. need to be met, we will sow into your మా అక్కడ ministry. తీర్చబడడానికి మీ మినిస్ట్రీలో విత్తనం నాటమన్నారు వారు. Isn't that wonderful? అద్భుతమైన విషయమే కదా అది. Hallelujah. హల్లెలూయా. We don't have to look to man. మానవుని వైపు చూడక్కర్లేదు. God will cause abundance to show up in your life. దేవుడే నీ జీవితంలో సమృద్ధి కలగడానికి I'm కారణమవుతాడు. telling you, church, మీకు చెప్తున్నాను there సంగమా, were times we were struggling in life. మా జీవితంలో ఎంతో కష్టపడే దినాలు ఉన్నాయి మేము. Not anymore. ఇంకెంత మాత్రం ఇప్పుడు కాదు. We don't struggle anymore. ఇక మీదట Because ప్రయాసపడము. God has given us understanding దేవుడు మాకు జ్ఞానం and ఇచ్చాడు కాబట్టి. revelation in the word of God. వాక్యంలో ప్రత్యక్షతనిచ్చాడు Somebody దేవుడు. say amen. ఆమేన్. Hallelujah. ఎల్వి అనేటువంటి ఒక సహోదరుడు కూడా మన సంఘానికి 2.5 నెలల నుంచి వస్తూ ఉన్నారు. మన సంఘానికి వస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా మరి వచ్చేటువంటి సమయంలో అతను ఆర్థికంగా ఎంతగానో వెనుకబడిన స్థితిలో ఉన్నారు. మరి ఆ సమయంలో ఇక్కడికి ఈ సంఘంలో మరి దశంభాగం గురించి మరి కానుకలు మరి లేక ప్రశస్తమైనటువంటి విత్తనము దేవుని సన్నిధిలో విత్తనం గురించినటువంటి సత్యాన్ని కూడా ఈ సహోదరుడు తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఆ సమయం నుంచి కూడా మరి ఆ యొక్క క్రియను మరి ప్రతి క్రమముగా ప్రతి ఒక్క ఆరాధనలో కూడా చేస్తున్నారు. అంత మాత్రమే కాకుండా వ్యాపారం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళ కొరకు మరి నూనెతో పాస్టర్ రాజు గారు అభిషేకించినప్పుడు ఈ సహోదరుడు కూడా ఆ సమయంలో వచ్చి మరి తన యొక్క చేతులను ఆ యొక్క అభిషేకింపబడిన నూనెతో మరి ప్రార్థన చేయించుకోవడం జరిగింది. మరి అప్పటి నుంచి కూడా మరి పరిస్థితులన్నీ కూడా తనకి అనుకూలంగా దేవుడు మార్చడం జరిగింది. మరి తను ఏదైతే వ్యాపారం చేయాలని ఉద్దేశించారో మరి ఆ యొక్క వ్యాపారానికి కావాల్సినటువంటి సరైనటువంటి వ్యక్తులను కలవడము, కావాల్సినటువంటి ఫైనాన్సెస్ సమకూర్చబడము అన్ని కూడా మరి అసహజమైన రీతిలో అతనికి అనుకూలంగా మారడం జరిగింది. ఈ సమయమందు కుమారుడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. మరి ఈ సంఘానికి రాకముందు ఎంతో మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మరి ఎంతగానో దీవించబడి అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉండే స్థితిలో దేవుడు మరి సహోదరుని నిలవబెట్టారు. దేవునికి సమస్తమైన మహిమ కలుగును గాక. So we said, get your mind off the wealth ఆ ధనం నుంచి డబ్బు తొలగించు. and get connected to God. ఆ దేవునికి అనుసంధానం Because అవ్వాలి. it's God who will take you to your wealthy place. ఎందుకనగా దేవుడే నిన్ను నీ సమృద్ధి గల చోటికి తీసుకెళ్తాడు. Go over to the book of Genesis, please. ఆదికాండం తెరుచుకుందాం. Genesis chapter 12. ఆదికాండం 12వ అధ్యాయము. Now in this chapter, ఈ అధ్యాయంలో again, God is talking to Abraham. దేవుడు అబ్రహాముతో And మాట్లాడుతున్నాడు. the Lord said, దేవుడు అంటున్నాడు, the Lord said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల ఎదురు నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశంలోకి వెళ్ళమని యెహోవా సెలవిచ్చెను. And I will make of thee a great nation. నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసేదను. And I will bless thee. నిన్ను And I ఆశీర్వదించెదను. will make thy name great and thou shalt be a blessing. నీ నామమును గొప్ప చేదును నువ్వు ఆశీర్వాదంగా And I will ఉండుదువు. bless them that bless thee and curse him that curseth thee. నిన్ను ఆశీర్వదించే వారిని ఆశీర్వదించెదను, దూషించే వారిని శపించెదను. And in thee shall all the families of the earth be blessed. నీలో భూమి యొక్క సమస్త వంశంలో ఆశీర్వదించబడును. God says, దేవుడు అంటున్నాడు, Abraham,
అబ్రామా, if you will connect with me through your obedience, నీ విధేయత వలన నాతో నువ్వు అనుసంధానం then అయితే this is what I will do to నేను you. ఇలా నీకు చేస్తాను. What is required? ఏం కోరుకుంటున్నాడు? Connecting with God through obedience. విధేయత వలన దేవునికి అనుసంధానం He is అవ్వాలి. calling every one of us. అందరికి మనకు పిలుపునిస్తున్నాడు. You that are heavy laden and burdened, సమస్త భారం మోచిన జనులారా come unto me. నా యొద్దకు రండి. Amen. He is calling you. మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు. Before Abraham could enjoy the promises of God, అబ్రహాము దేవుని వాగ్దానాలు అనుభవించక ముందు, before you can lay claim on the promises in the Bible, బైబిల్లో ఉన్న వాగ్దానాలు మీరు పొందుకోవడం ముందు you must first connect with God. మొట్టమొదటిగా మీరు దేవునికి అనుసంధానం You అవ్వాలి. must be born again. నీవు తిరిగి జన్మించాలి. In chapter 15, 15వ అధ్యాయంలో you will notice మీరు the గమనిస్తారు, relationship that was established between Abram and God. అబ్రాహాముకి దేవునికి మధ్యలో సంబంధము ఏర్పాటు చేయబడింది. అక్కడ It was a relationship ఈ సంబంధమే that was based on a covenant. నిబంధనను ఆధారం చేసుకొని ఉన్న సంబంధం. Somebody say covenant. కవెనెంట్. Everybody say covenant. All right, this is very important ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. because you have to understand, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, when you are born again, నువ్వు తిరిగి you have జన్మించినప్పుడు not entered a religion. నువ్వు ఒక మతంలోనికి అడుగు పెట్టలేదు. Christianity cannot save you. క్రైస్తత్వము నిన్ను రక్షించదు. Christianity cannot solve your problems. క్రైస్తత్వం నీ సమస్యల్ని తీర్చదు. Only Christ can. క్రీస్తు మాత్రమే తీర్చగలడు. Amen. ఆమేన్. So when I enter into a relationship with God, నేను దేవుడితో ఈ సంబంధంలోనికి అడుగు and పెట్టినప్పుడు, when I get connected with నేను God, దేవుడికి I అనుసంధానమైనప్పుడు, connect on the basis of a covenant. నిబంధన అనే విషయం ఆధారం చేసుకొని వస్తాను. In chapter 15, 15వ అధ్యాయంలో you will see how Abram and God entered into a blood covenant. అబ్రహాము దేవుడు ఒక రక్తపు నిబంధనలోనికి ఎలా అడుగు పెట్టారో చూస్తున్నాం. How God told him what he had to do and how he had to offer the sacrifice. ఎలా ఆయన బలి అర్పించాలో ఏం చేయాలో దేవుడు చెప్పాడు ఆయనకి And అక్కడ. through that process he enters into a blood covenant. అలా చేయడం ద్వారా అబ్రహాము రక్తపు Now, నిబంధనలోనికి what is వెళ్ళాడు. a covenant? నిబంధన అంటే ఏంటి మరి? A covenant is the highest form of agreement between two parties ఈ నిబంధన అనగా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో ఒక ఒడంబడిక సంధి that అయ్యున్నది. cannot be altered. అది మార్చబడనిది. And when it is established in blood, అది రక్తంతో it can ముద్రించబడితే never be broken. అది ఎప్పుడు రద్దుపరచబడదు. It is only over when one of the party dies. ఆ ఇద్దరిలో ఒకరు చనిపోయినప్పుడే ఆ నిబంధన రద్దయిపోతుంది. Say amen. ఆమేన్. Now, in a covenant, ఇప్పుడు నిబంధనలో there are two very important elements. రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటాయి. These are called వీటిని ఏమంటామంటే rights and responsibilities. హక్కులు బాధ్యతలు The అంటాము. best way to understand this దీన్ని చక్కగా is గ్రహించడానికి to look at the marriage covenant. మనము నిబంధన వైవాహిక సంబంధాన్ని చూడాలి. Marriage is not living together. ఆ వివాహ సంబంధము అనేది కలిసి బ్రతకడం కాదు. Today, the court of law in our nation is accepting living together. ఈ రోజుల్లో మన సుప్రీం కోర్టు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే కలిసి బ్రతకడం కోసం అనుమతి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ But ఉంటుంది. the Bible does not agree. కానీ బైబిల్ మాత్రమే The ఏకీభవించట్లేదు. Bible calls that adultery. దానిని వ్యభిచారం అని So పిలుస్తుంది బైబిల్. don't live together with somebody that you're not married with. వివాహం కాని వ్యక్తితో ఆ వ్యక్తితో నువ్వు కలిసి నివసించకూడదు. That is sin. అది పాపము. Can I hear an amen? ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, in a marriage, వైవాహికంలో when on the day of marriage, వివాహము జరిగిన దినమున let me take my own example. నా ఉదాహరణ తీసుకుంటాను. I and my wife now నేను నా భార్య ఇప్పుడు stood before the man of God మేము దైవజనుని దగ్గర నిలబడ్డాము. and an entire congregation of people that believed in Jesus. యేసుక్రీస్తులో విశ్వాసం ఉంచే ప్రజలందరూ అక్కడ And we కూడుకున్నప్పుడు made some declarations and promises మేమిద్దరం కూడా కొన్ని ప్రకటనలు చేసుకున్నాం. in the presence of God and God's representative. దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ప్రతినిధుల మధ్యలో And we made a covenant. We made vows. మేము కొన్ని ప్రమాణాలు చేశాము అక్కడ. And the vows were sealed. ఆ ప్రమాణాలు ముద్రించబడ్డాయి. A covenant was established. అప్పుడు ఒక నిబంధన ఏర్పాటు చేయబడింది. Watch what happens. ఏం జరిగింది చూడండి. The moment the man of God pronounced, "You are her husband and she is your wife," ఆమె నీ భార్య, నీవు ఆయన భర్త, నీవు ఆమెకు భర్తవని దైవజనుడు చెప్పినప్పుడు there are certain things that happen. కొన్ని కార్యాలు జరిగాయి అక్కడ. She lost her name. ఆమె తన పేరును కోల్పోయింది. She took on a new name. ఆమెకు కొత్త పేరు వచ్చింది. She took on new rights. ఆమెకు కొత్త హక్కులు వచ్చాయి. Everything that I now own, which I call mine, has become hers legally. నాకు సొంతదిగా నా పేరు మీద ఉన్న ప్రతిది కూడా ఇప్పుడు చట్టపరంగా ఆమెది కూడా Whatever అయ్యింది. she owns
and whatever is hers is now legally mine. ఆమెకు ఏదైతే సొత్తుగా ఉందో, ఏమి సొంతదై ఉందో అది ఇప్పుడు నాది అవుతుంది. So when she needs something from me, నా నుంచి ఏమైనా ఆమె కోరుకున్నప్పుడు she doesn't have to beg me. ఆమె అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు She నా has దగ్గర. a right. ఆమెకు హక్కు ఉంటుంది. Come on, talk to me somebody. Amen. Amen. I'm trying to explain what a covenant is. నిబంధన అంటే ఏంటో వివరిస్తున్నాను మీకు. The reason is this. కారణం ఏమిటంటే When you have a good understanding of the covenant relationship with God, నువ్వు దేవునితో మంచి నిబంధన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు your walk with God will change నువ్వు మార్పుతో దేవునితో and నడిచినప్పుడు your prayer life will change. అప్పుడు నీ ప్రార్థన జీవితం You will మారిపోతుంది. no longer beg God, నువ్వు దేవుని అడుక్కోవు ఇంకా. but you will understand what your rights are and what your responsibilities are. నీ హక్కులేంటో అలాగే నీ బాధ్యతలేంటో గ్రహిస్తావు నీవు. The moment she married me ఆమె నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న and I దినమున married her, నేను తనని పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు she had every right on my life and I had every right on her life. తన పైన నాకు నా పైన ఆమెకు But పూర్తి God హక్కులు gave us వచ్చాయి. responsibilities అయితే దేవుడు బాధ్యతలు ఇస్తూ ఉంటాడు ఈ విధంగా. towards one another ఒకరి పట్ల ఒకరికి and బాధ్యతలు, towards the children he would bless తన us. పిల్లల పట్ల కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు When we ఆయన. both play our roles of responsibility, మేమిద్దరం కూడా మా బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించినప్పుడు then we have rights on one another. ఒకరి పైన ఒకరికి మాకు హక్కులు ఉంటాయి. Likewise, అదే విధంగా when God cut a covenant with Abraham, దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేసినప్పుడు Abraham and God had responsibilities towards each other. ఒకరి పట్ల ఒకరు కూడా అబ్రహాము దేవుడు నిబంధన కలిగి ఉన్నారు. And Abraham had rights over God and God had rights over Abraham. మరి ఇద్దరికి ఒకరి పైన ఒకరికి హక్కులు ఉన్నాయి, అలాగే బాధ్యతలు కూడా ఉన్నాయి. Can I hear an amen? ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now, why is this important? ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైన విషయం? Because when you come to the Lord నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు on the basis of the covenant, ఈ నిబంధనను ఆధారం చేసుకొని you don't any longer have to beg. నువ్వు అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక. There are many people today ఈ రోజుల్లో అనేక that are మంది struggling with their physical bodies, వారి శరీరంలో ఇబ్బంది పడుతూ with ఉన్నారు అనారోగ్యంతో. sickness in their body, అనారోగ్యం ఉంది వారికి. and they're praying and crying before the Lord. వారు ప్రార్థన చేస్తూ ఏడుస్తున్నారు దేవుని Lord, దగ్గర. when will you heal me? దేవా ఎప్పుడు I స్వస్థపరుస్తావు? give my money to the church. నా డబ్బు ఇస్తున్నాను సంఘానికి I నేను. pray. నేను ప్రార్థన I చేస్తున్నాను. fast. ఉపవాసం ఉంటున్నాను. But why are you not touching me? కానీ ఎందుకు తాకట్లేదు దేవా నన్ను? Why are you praying that prayer? ఎందుకు అలా నువ్వు ప్రార్థన Because చేస్తున్నావు? some pastors are saying కొంతమంది సంఘ కాపలు చెప్తున్నారు, sometimes it is the will of God to heal and sometimes it is not the will of God to heal. నిన్ను స్వస్థపరచడం కొన్నిసార్లు దేవుని చిత్తము, కొన్నిసార్లు దేవుని చిత్తం కాదని బోధిస్తున్నారు. This is bringing confusion into the body of Christ. దీని వల్ల క్రీస్తు సంఘంలో తికమకలు కలుగుతున్నాయి. Every time you're confused, నువ్వు ప్రతిసారి తికమక don't పొందుతుంటావు. consult denominations. నువ్వు సిద్ధాంతాల వైపు చూడకూడదు. అప్పుడు Don't నువ్వు consult anybody but the Bible. బైబిల్ని మాత్రమే నువ్వు చూడాలి. Consult and see how Jesus lived. యేసుక్రీస్తు ఎలా జీవించాడో పరీక్షించాలి. Show me one case in the Bible బైబిల్లో ఒక సందర్భాన్ని when a చూపించండి. sick man came to Jesus ఒక రోగి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి and వచ్చినప్పుడు said, I need healing. నాకు స్వస్థత And కావాలన్నప్పుడు Jesus looked at him and said, యేసుక్రీస్తు ఆయన్ని చూసి, I think it is God's will for you to be sick sometime more. ఇంకొంతకాలం నువ్వు అనారోగ్యంతో ఉండడం దేవుని చిత్తం అనుకుంటున్నాను. I don't think I will heal you. నిన్ను స్వస్థపరచను నిన్ను. Is there such an instance? అలాంటి సందర్భం ఎక్కడైనా ఉందా చూడండి. Then the Bible that you read says, మనము చదివే He బైబిల్ is the తెలుస్తుంది. same yesterday, today and forever. అది నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నది. So when do you think your Jesus changed? యేసుక్రీస్తు మారిపోయాడని ఎప్పుడు అనుకుంటున్నావు నీవు? That today you are saying, maybe it's God's will for me to be sick. ఈ రోజు అనుకుంటావు నేను రోగిగా ఉండడం దేవుని That's చిత్తమని. the deception of the devil. అది అపవాది యొక్క మోసము. He says in his word, ఆయన వాక్యంలో సెలవిచ్చాడు. in 1 Peter 2:24, మొదటి పేతురు 2:24లో by his stripes ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా you were healed. మీరు స్వస్థత నొందితిరి. As a child of God, ఒక దేవుని బిడ్డగా if you're in covenant relationship, నువ్వు నిబంధన సంబంధంలో ఉంటే you have a right over that. నువ్వు దానిపైన హక్కును కలిగి You ఉన్నావు. don't have to beg నువ్వు అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. because you have a right towards healing. నువ్వు స్వస్థత మా టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు దీవించబడుతున్న విధానంను బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. కేవలం టీవీ ప్రోగ్రాం ద్వారా మాత్రమే కాకుండా మార్పు అనే పేరుతో మహాసభలు కూడా శామ్యూల్ పట్టా మినిస్ట్రీస్ నిర్వహిస్తుంది. 2012లో అనేక ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన ఈ సభల ద్వారా అనేక మంది దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షత పొందుకొని దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడ్డారు. దేవుని రాజ్యము విస్తరించుటలో అనేకులు దేవుని రాజ్యంలో చేర్చబడినట్లు నాతో ఏకీభవించిన ఈ పరిచర్యలో పాలు పంచుకుంటున్న నిబంధన భాగస్వాములందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. మీలో ఎవరైనా మా పరిచర్య ద్వారా దీవించబడుతూ అనేకులకు దీవెనకరముగా ఉండాలని ఆశించినట్లయితే మీరు కూడా నిబంధన భాగస్వాములుగా చేరడానికి ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నంబర్లను సంప్రదించండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.